میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین نے جس طرح سے اللہ کے آئین کو انٹرپریٹ کیا وہ پاکستان کے آئین سے سب بدل جاتا ہے۔ میں وہ ویژن دیکھنا چاہتا ہوں جس کے متعلق ذکر ہوتا رہا اور لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ ذکر یہ ہوا کہ ریاست مدینہ کی طرح کی ریاست کا فرض ہے اگر وہ مسلمان ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے احکامات کے اعتبار سے وہ اپنی ریاست کو بنائے اور ریاست کی تکمیل کرے۔ جس انداز سے جوڈیشری کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرماتا ہے، حاکموں کو کہتا ہے کہ تحکموا بالعدل، کہ عدل کے ساتھ احکامات کرو۔ اگر حاکم یہ بات نہیں کر سکتا تو یقیناً وہ فیلئر بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور والا سب سے بڑی چیز آپ یہ بتائیے کہ لوگ کس لیے جستجو کریں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالموں کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ظالموں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں ہم؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو اہمیت دیں، انہوں نے کہا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے، یہ ظالم کی مدد ہوتی ہے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ تو میں ایک عوامی کیفیت سے آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں، اس کے اندر میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر نے میرے نبی کو یہ کہتے سنا کہ جی 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کون سے 3 لوگ؟ اور آج کل کی سیاست میں اور پاکستان کے اندر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان نے یہ کہا کہ ایک بخیل اور کنجوس ہو، دوسرا تو دھوکے باز ہو، اور تیسرے یہ کہ خیانت کرنے والا افسر ہو یا جج ہو جو خیانت کرے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو میں تو ان چیزوں کا پیروکار ہوں۔ میری تو خواہش وہ ہے کہ ویسا پاکستان بنے جس پاکستان کے اعتبار سے حامد خان صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کر پاکستان تحریک انصاف کی داغ بیل ڈالی تھی۔ وہ پاکستان چاہیے، وہ پاکستان چاہیے جو قائد اعظم نے جس کے متعلق سوچا تھا، جہاں پر انصاف ہو، عورتوں کے ساتھ انصاف ہو، مظلوم کے ساتھ انصاف ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی کی شروعات کے اندر ان کی شہرت کی بنیاد انصاف تھا، ان کی شہرت کی بنیاد وہ کمیونٹی تھی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی۔ ریاست تو بعد میں بنی، ریاست تو جب بنی جب لوگوں کی تعداد بڑھ گئی اور ضرورت پڑی کہ جناب اب سب چیزوں کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ آپ اس بات سے بھی واقف رہیں کہ اسلامی ریاست کا قانون جو تھا وہ کبھی ریاست نے نہیں بنایا، اسلامی ریاست کا قانون فقہا نے، علماء نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بنایا۔ یہ تو آئین کی تاریخ جو ہے پچھلے 100 سال میں ہے، ورنہ عثمانی سلطنت کے زمانے تک یہ بات تھی کہ قانون تھا اللہ کا، انٹرپریٹیشن تھا مفتیوں کا جو کمیونٹی سے انصاف لیتے تھے، جو کمیونٹی میں انصاف کرتے تھے، تو وہاں سے انسپریشن لیا جاتا تھا۔ میں آپ کو ان قاضیوں کا ذکر کرتا ہوں جن قاضیوں پر نے اسلام کی تاریخ لکھی۔ اس حوالے سے قاضی ابو عمر جب ٹیونس گئے تو انہوں نے ٹیونس جانے سے پہلے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، میری چیزیں دیکھ لو، میری ایک بیوی ہے وہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ایک گٹھڑی ہے جو کتابوں کی گٹھڑی ہے، میرا ایک چوغا ہے، چند کپڑے ہیں، اور میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں ٹیونس چیف قاضی بن کر، اور جب واپس آؤں گا تو پھر میرا حساب لینا کہ یہی چیزیں میرے پاس ہیں۔ اور جب وہ بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو کر جب واپس آئے، پھر انہوں نے مجمع بندرگاہ پر جمع کیا اور کہا کہ دیکھو جو 3 چیزیں لے گیا تھا وہی 3 چیزیں لے کر آیا ہوں۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کے اندر کسی کے اوپر آپ سوال کریں کہ تمہاری جائیدادیں کہاں سے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سوال یہاں مت کرو، نیچے کی عدلیہ سے شروع کرو
10-15-20 साल में गवाह मर जाएंगे, 10-15-20 साल में सबूत खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा पूछने वाला कोई नहीं होगा। और आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि एक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने एक महफिल में ये कहा जब वो चीफ जस्टिस थे कि हार वाला केस ओपन एंड शट केस है। नतीजा क्या हुआ, वहाँ भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज हुई जहाँ किसी जज को कुछ कहा जा रहा था, फिर वो केस दोबारा तहकीक के लिए गया और ख़त्म हो गया। यहाँ पाकिस्तान की अदलिया के साथ लोग यही शरारतें करते हैं। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जिस बुनियाद पर ये 6 जजेस खड़े हुए हैं, वो बुनियाद क्या है? वो बुनियाद ये है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं, वो बुनियाद ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स की जाती हैं। और कितना जुल्म है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का आपको वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि वो एक घर पर दस्तक दिए, दरवाजे पर कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने खड़े होकर दीवार से ऊपर झांका तो लोग शराब नोशी कर रहे थे। तो उनके साथ जो सहाबी थे उन्होंने ये कहा कि जी कल आप खलीफा हैं, कल आप फैसला कर दीजिए। तो मेरे खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जी मैं कैसे फैसला करूँगा, मैंने इंसान की प्राइवेसी पर एनक्रोच किया है, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और वो ज़माना हम आज देख रहे हैं जहाँ आपकी आवाज़, आपकी बातें, लोगों के वीडियोज़ रिकॉर्ड किए जाते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये गीबत सबसे बड़ी गीबत है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें रिकॉर्ड होती हैं। मैं हमेशा इसके ख़िलाफ़ था, मगर यहाँ सब टेलीविज़न पर हर जगह जनाब ये कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए, मगर कंटेंट देखो, कंटेंट किस अंदाज से देखें। आप सब यहाँ माँ बाप हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आपकी और आपकी बीवी या आपके शौहर की कोई गुफ्तगू हो, अपनी औलाद के लिए भी कोई गुफ्तगू हो, वो औलाद के कानों के लिए नहीं होती। ये कैसा है कि हमारी गुफ्तगू और लोगों की गुफ्तगू आम की जाती है और सिर्फ शरारतन आम की जाती है, दहशतगर्दी के हवाले से रिकॉर्डिंग की जाती हैं और ये माशरा ख़त्म और तबाह किया जा रहा है। मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये एक एलीट कैप्चर है जो पाकिस्तान में हो गया है। डैरेन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन की किताब है इकोनॉमिक ओरिजिन्स ऑफ डिक्टेटरशिप। वो कहता है कि जमहूरियत हादसाती एतबार से आती है, यानी कि लोग कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। तो मैं वकला आपसे गुजारिश करता हूँ कि जद्दोजहद करो। पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत हादसाती एतबार से आई है। और ज़रा सुन लीजिए 3 वाक़यात। जनाब अली अय्यूब खान का एलीट कैप्चर था, और एलीट कैप्चर में आपको बता दूं एलीट किसको कहते हैं। एलीट फौजियों को कहते हैं, तालीम याफ्ता लोगों को कहते हैं, वकला को कहते हैं। जो एलीट हैं उन्होंने कैप्चर किया। फिर हादसा हुआ 71 का, फिर जमहूरियत आई, फिर ज़िया-उल हक़ साहब ने फिर कैप्चर किया, फिर हादसा हुआ ज़िया-उल हक़ साहब का अपना, फिर जमहूरियत वापस आई, उसके अंदर भी शरारत होती रही। फिर मुशर्रफ साहब ने कैप्चर किया, फिर बेनज़ीर की शहादत हुई, फिर जमहूरियत वापस आई। तो पाकिस्तान जो है वो हादसाती एतबार से उसके अंदर जमहूरियत आई है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 2 चीज़ों पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। नंबर 1 कि इंसाफ का बोलबाला जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान आज़ाद नहीं होगा। मैंडेट की को रहा करो, इमरान को रिहा 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 करो। मेरी 2 दरखास्तें थी, जो दूसरी होने वाली थी उसके नारे आपने लगा दिए। मेरी पहली दरखास्त ये थी कि मैंडेट की कदर करो। मैंडेट इंसाफ से आया है, लोगों ने दस्तक दी है। पाकिस्तान में इंसाफ वहीं से शुरू होगा। और दूसरी मेरी बात ये थी कि इमरान खान साहब के साथ इंसाफ हो और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। ये जिम्मेदारी सारी कौम की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया।